अरे ओ जी दादाजी। करिश्मा को पास में रखो। वही दादा धीरे धीरे। हाँ। ओके। जगत कुसंगे जदु, जगत कुसंगे जदु, केवल सत्संगे जसो, केवल सत्संगे जसो। दादाजी नो हसतो मो, दादाजी नो हसतो मो, शमने दर्शन था सो, शमने दर्शन था सो। हीरा मोती महाराजी, हीरा मोती समृद्ध सतिया वीना डल रूठर के, समृद्ध सतिया हरि ओ जी दादाजी। તમારા વિના ક્યાંય ઘૂટતું નથી, દુનિયા ભરમાં લોકો લાગે, દુનિયા લાગે, સત્સંગ વિના સૂનું લાગે, સત્સંગ દિલવો દિવસ રાત જાગે, દિલવો જાગે, ज्ञानी भवनी भावनाते, ज्ञानी भवनी भावनाते, को कमला जी, को कमला जी। आतन रमला लीला क्याय रुचतो नाति, आतन रमला क्याय रुचतो नाति। हरे ओ जी दादाजी, हरे ओ जी दादाजी, हरे ओ जी प्यारा जी, हरे जी प्यारा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी मोनिका, हाँ। आप कोई आए नहीं है तो असीम जय जयकार आप बताए तो सरोज बा आपको फॉलो करेंगे। हाँ। जय सच्चिदानंद। मोनिका, दादा करिश्मा गा रही है। हाँ तो उसको हम। फोन दे देना, उसको फोन दे देना, नो प्रॉब्लम। हाँ। दादा भगवान असीम जय जयकार, दादा भगवान असीम जय जयकार, दादा भगवान असीम जय जयकार, दादा भगवान ना असीम जय जयकार, दादा भगवान 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 असीम जय जयकार,
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. અસીમ જય જયકાર હો. દાદા અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 અસીમ અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના
અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાન અસીમ જય Okay, Jai Sachidan, thank you. Karizma. Karizma, त्रिमंत्र बुलाए. Okay, Daksh. करिश्मा दक्ष बुलाएगा, आप फॉलो कर रहे हैं. ओके दक्ष. नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम नमो वज्रायणम
नमो लोए सब साहुणम नमो लोए सब साहुणम ऐसो पंच नमस्कारो ऐसो पंच नमस्कारो સૌ પાવક નાશનો મંગલાનમ ચ સૌએ તેમ મંગલાનમ ચ સૌએ તેમ પરમં હવૈ મંગલમ પરમં હવૈ મંગલમ ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। ओके मोनिका, दोनों प्रेयर बोलो करिश्मा। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी कॉम्प्रोमाइज न करूं, ताकि मेरे साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ने में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई बिल्कुल सुंदर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग भी न छूटे, ऐसी परंपरा प्राप्त मन वचन काया और अपने और अपनी मोनिका, आत्मा का उपकार सुनाई दे रहा है। हाँ बोलो बोलो। हाँ यस जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने लोगों के साथ के जीवन और से प्यार बनेगी, ताकि मैं बराबर दादा मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संगत में उनको आंका से जवाब दूंगी। कृपया इस समय शक्ति प्रदान करें। जय जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं निश्चय हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन रुका आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा हे दादा भगवान, भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके हमें बच्चे, आपके बच्चे के हैं सच्चे, दिल के दिल हैं के सच्चे, हैं सच्चे, दिल की हैं कच्चे, फिर भी हैं कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। यशवंत जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दक्ष। हाँ, हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप अलग हो, दक्ष अलग। हे शुद्धात्मा दादा परमानेंट हो, दक्ष रिलेटिव। हे शुद्धात्मा दादा भगवान परम्परारी हो, दक्ष रिलेटिव। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके
दरिया क्या होमवर्क था? दरिया होमवर्क क्या था? दरिया कैन यू हियर? दादा क्या मुझे होमवर्क क्या था? याद नहीं। ओके, नेवर माइंड। ओके मोनिका, हाँ। ये आप मालूम है क्या चल रहा है? कल आप आए थे, आपका मम्मी ने लिखा अपना गुण, मम्मी का गुण देखा दिखा। नहीं दादा, मैंने होमवर्क नहीं किया। ओके तो अभी बोलो ऑन द स्पॉट। मम्मी को ऑब्जर्वेशन करने का, वही तो, ऑब्जर्व करके बताना। क्या बोला? मम्मी के बारे में ऑब्जर्व करके बताना। मम्मी के गुण, अच्छा गुणों क्या है? आपने क्या देखा मम्मी का अच्छा गुणों? मम्मी ने आज मेरे लिए पराठे बनाए आज और नहीं मोनिका, इन जनरल टॉकिंग अबाउट। ये आप मम्मी मेरे लिए सत्रह जो भी सत्रह पसंद है वो अठारह मोनिका 17-18 ईयर्स में क्या देखा मम्मी का गुणों? मम्मी के गुणों में मैंने ये देखा कि मम्मी जो भी मुझे पसंद है वो बना कर जल्दी दे देती है। अगर मैं उनके सामने कोई भी मांग भी करूँ तो वो उसी समय बना कर दे देती है। और कोई भी कुछ भी सिलाई का काम हो, कपड़े का काम हो, वो सभी ठीक भी कर देती है। और साथ ही स्कूल जाने के बाद लंच और छोटी बनाना और आधा काम वही संभालती है। और अगर मैं कभी लेट भी हो जाती हूँ तो मुझे याद भी दिलाती है। और मेरे बारे में बहुत सोचती भी है और बहुत केयर भी करती हैं। और अगर कुछ चीज मुझे पसंद हो, अगर मैं जिद करूँ तो वो लाकर भी दे देती है। और बस इतना ही देखता दादा। यू टू डू लॉट ऑफ होमवर्क। अभी आपको कुछ नहीं देखा मम्मी क्या कर। ओके, दिस इज अम, नथिंग, व्हाट यू टोल्ड इज सेल्फिशनेस। सब बोलो मेरे लिए करती, मेरे लिए क्या, दूसरे को कुछ नहीं करती है, सारा दिन कुछ नहीं बेसिकली भी करती है, करती है। 24/7 के नहीं करते जो सब। प्लीज टेक टाइम, राइट इट डाउन कल के लिए। ओके, अम, करिश्मा है उधर? क- करिश्मा है उधर? हाँ है। ओके, उसको बोलो, दे उसको फोन दो उसको। हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने देखिए मम्मी करिश्मा, के गुण नहीं। हाँ, मैंने ये आपके, मम्मी के गुण आपने नहीं देखे थे। मम्मी का क्या गुण देखा अभी तक? दादा क्या? मम्मी का गुण आपको क्या देखने आता है? हाँ, मैंने मम्मी का गुण नहीं देखा था कि मम्मी घर का काम रोज सुबह 5 बजे को उठकर कर देती है। और दीदी के लिए रोज खाना बनाती है और मेरे लिए भी। और मम्मी जब भी मैं कोई गलती करती हूँ तो वो मुझे सिखाते हैं कि ऐसा नहीं करने का। और कल कल अच्छी तरह से लिखना, और नहीं याद आता तो पापा को पूछना। एक चीज तो आप बस सब भूल गया कि शी इज वेरी हार्ड वर्किंग, सारा घर संभालती है, राइट मोनिका? हम्म। राइट मोनिका? हाँ। ओके, तो कंपेरेटिवली आप कैसे कंपेयर करते हैं? शी इज हार्ड वर्किंग, आप हाउ डू यू कंपेयर योरसेल्फ टू हर? क्या कहा दादा? How do you compare yourself to her in hard working? हाँ, मैं तो
कम हार्ड वर्क करती हूँ, मम्मी ज्यादा करती है। जितना भी तो एफर्ट डालती है उन्हें रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। ओके, तो ये सच कल के लिए सोचना। ओके, हाँ why you are not hard working and your mommy is hard working? मम्मी को कोई डिग्री लेने जाने का है? हाँ दादा। नहीं। हाँ, तो वो जरा सोचो 10 मिनट आंख बंद करके। हाँ ओके दरिया, हाँ आपने दादा। मम्मी मम्मी से क्या सीखा आपने? मुझे मैंने मम्मी में काफी सारे गुण देखे हैं। ये गुण की बात नहीं कर रहा हूँ दरिया, तो आपने मम्मी से क्या सीख पाया? के ना, एक तो पहले काम पे ज्यादा फोकस करने का। आप स्टडी पे करते हैं फोकस? हाँ अभी 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 है ना, थोड़े टाइम पहले भी मैं ना मेरे नोट्स ही पढ़ रहा था। ओके, दूसरा? और एक तो मैंने ये भी सीखा कि हार नहीं मानने की, मतलब पहले तो मुझे वो भी पता था लेकिन बाद में मैं भूलता रहा तो मम्मी ने याद दिलाया। ओके, वेरी गुड। तीसरा? और उन्होंने मेरे हमेशा हमेशा मेरे को कुछ अच्छा सिखाया। जैसे कि है ना, कभी क्लासेस में लेट नहीं होना है, मतलब वगैरह ऐसा। तो आपको मम्मी सब अच्छा सिखाए तो आपको 9 कलम तो क्यों नहीं आता है? हम्म? क्या करेगा उसके बारे में? अरे आई एम आस्किंग यू, कुछ करने का है हाँ कि नहीं दादा, सीखने, कि नहीं सीखने का है? सीखने का है। ओके, कल मम्मी के पापा को पूछना व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ 9 कलम, कि आपको सीखना मांगता है कि नहीं सीखना। हाँ बोलेगा तो कब सीखने का कल जवाब देना। ओके ओके दक्ष, सच्चिदानंद, आपने आज क्या मैंने सीखा मम्मी के से? आज मैंने मम्मी से ये सीखा कि कभी भी आज कोई नहीं, इतना दिन इतना साल में। मैंने मम्मी से ये सीखा कि घर में जब भी कोई बड़ा आए तो उनके बीच में नहीं बोलना चाहिए, और घर में जब भी कोई बड़ा आए तो उनके पैर भी पड़ना चाहिए, और कभी कोई बड़ी दीदी को मारना नहीं चाहिए। ओके, तो आपका होमवर्क कल के लिए आप और दीदी बैठ के और पॉइंट्स लिखना कि आपने मम्मी के पास क्या सीखा है। हाँ ठीक है दादा। यस। हाँ दारिया, हाँ दादा। ज्यादा आप ध्यान नहीं देते? ध्यान तो दे रहा हूँ। मैंने कितना दफा पूछा कल का होमवर्क आपके लिए क्या है? दादा नहीं नहीं मालूम मुझे। आपको पापा से साथ में बैठ के देखने का है। ओके, कि हम्म। मम्मी का गुण आपने लोगों ने क्या सीखा मम्मी से पास। अच्छा। ठीक है, ओके केशव दादा, आप थोड़ी बातें करो हाँ। ये इसके बारे में कि क्या सीखना मांगता है नहीं सीखना मांगता है। जय सच्चिदानंद। अभी जैसे हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है कि हम जिस घर में रहते हैं, जहाँ पर हमारे मम्मी पापा रहते हैं, उनके साथ हम रहते हैं, तो हमें ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो सुबह से लेके शाम तक क्या क्या करते हैं। अगर हम आपको बोले आप अपनी लिस्ट बनाओ कि आप सुबह से लेके शाम तक क्या क्या करते हो, तो आप लिस्ट नहीं बना सकते? बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं।
बना सकते हैं। तो आप उसमें क्या करोगे कि भाई दक्ष सुबह से उठ के क्या करता है, फिर किस तरह से स्टडी करता है, फिर कहाँ पर वो टाइम वेस्ट करता है, कहाँ पर वो टाइम अच्छी तरह से अपना ध्यान रख के काम करता है, फिर कब स्टडी करता है, कब फिर सो जाता है, कब स्कूल जाता है। तो वो आपको सुबह से लेके रात को सोने तक का लिस्ट बनाया जाए तो आपको सब ख्याल आएगा कि नहीं आएगा? हाँ। आएगा ना। तो क्यों हाँ। आएगा? वो आपको क्यों सब ख्याल आएगा, एक A to Z आप किस तरह से क्यों लिख सकेंगे? क्योंकि आप अपने आप को ऑब्जर्व करते हो, आप अपने आप को देखते हो कि दक्ष क्या कर रहा है, किस तरह से हाँ। उठता है, कौन से टाइम पे उठा, कौन से टाइम पे सो गया। पर जब हमारे मम्मी के बारे में देखने का टाइम आता है तो हम तो वो दो तीन बातें ही खाली जानते हैं कि हमको खाना खिलाती है, हमको ये करती है। पर आप जब उनको ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व करना मतलब आप सुबह से उठ के जब उनको देखोगे और एक दिन आप निश्चय करोगे कि मुझे मम्मी को पूरा ऑब्जर्व करने का और देखने का वो क्या क्या करती है, तो आपको पता चलेगा कि ओह, कि हम मम्मी के आगे तो हमारी कोई भी ड्यूटी नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं करते हैं मम्मी के आगे। तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि जब आप वैसा उधर ऑब्जर्व करने के लिए एक दिन सोच के फिर सिंसियरली ऑब्जर्व करोगे और देखोगे कि सुबह को बिना किसी को पूछे फिर बार बार एक एक पॉइंट्स लिखते जाओगे तो आपकी लिस्ट इतनी लंबी हो जाएगी, तब आपको पता चलेगा ओ हो, मम्मी कितना सब मैनेज करती है, कैसे मैनेज करती है, किसी को पता भी नहीं चलता है। क्योंकि क्या है, हम अपने आप पे तो ऑब्जर्व करते हैं पर मम्मी के ऊपर, दूसरों के ऊपर, भाई बहन के ऊपर ऑब्जर्व नहीं करते कि वो क्या करते हैं। तो जिस दिन आप ऑब्जर्व करना शुरू करोगे तो आपको पूरा ख्याल आ जाएगा और आपको पता चलेगा कि हम मम्मी के कंपेयर में कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं। तो ऑब्जर्व करने से क्या होता है, एक तो हमको पता चलता है कि वो क्या करते हैं और दूसरा उनमें से हम सीखने को मिलता है कि हम भी मम्मी की तरह किस तरह से हर एक बात में सिंसियर रहे, एक्यूरेट रहे, और किस तरह से हम हर एक बात को वो अचीव कर सके। जैसे मम्मी को अगर कोई चीज़ अचीव करनी हो तो क्या करेगी? अगर मम्मी को अच्छा खाना आपको अच्छा लगता हो तो मम्मी उसको अचीव करने के लिए, खाना बनाने के लिए कितना टाइम निकालती है, 1.5 2 2.5 घंटा तक हर एक चीज बनाएगी, हर एक चीज अलग अलग करेगी। फिर उसको ऐसा भी विचार करेगी कि मेरे बच्चों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, फिर उसका ऐसा टेस्ट बनाएगी, अच्छा नहीं बना होगा तो फिर से बनाएगी। तो हर एक प्रोसेस करने के लिए बहुत दम लगाना पड़ता है। कोई भी चीज ऐसे हवा में बन नहीं जाती है। हम तो क्या करते, मम्मी ने खाना बनाया तो 2 मिनट में खा लिया, बात पूरी हो गई। पर जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके पीछे कितनी मेहनत होती है, किस तरह से सब्जियां आती है, किस तरह से अनाज आता है, किस तरह से हर एक चीज घर में आती है, फिर उसको साफ करना पड़ता है, साफ करने के बाद उसको अच्छी तरह से धोना पड़ता है, फिर उसको हर एक चीज को इतना टेस्टफुल बनाना पड़ता है। तो कोई भी चीज, कोई भी प्रोसेस करने के लिए दम लगाना पड़ता है। तो वो दम लगाते समय हम वो ऑब्जर्व ही नहीं करते। मम्मी ने खाना बनाया तो टेबल पे रखा, 2 मिनट में खा लिया, चले गए। पर वो ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा ओ मम्मी का कितना बड़ा मेहनत है, कितनी बड़ी उनकी वो है कि वो कभी भी 24/7 कभी भी टायर्ड भी नहीं होती है, थकती भी नहीं है। बोलो, यहाँ एक दिन आपके लिए बहुत अच्छा खाना बनाया, फिर दूसरे दिन ऐसा होता है कि मैं थकी हुई हूँ, मैं आज नहीं बनाती हूँ खाना, ऐसा होता है कभी? नहीं। तो रोज मम्मी कितना अच्छा अच्छा अलग अलग टाइप का, नई नई वेराइटीज का खाना बनाती है, तो हम तो जल्दी थक जाते हैं। कोई भी काम करो तो सिंसियरिटी से करो, कोई भी चीज करो बहुत ही सिंसियरिटी से करो, ऑनेस्टी से करो, और विथ डिटर्मिनेशन से करो। फिर कोई भी चीज करो तो अचीवमेंट लाओ, उस चीज का रिजल्ट लेके आओ। तभी वो क्या है, धीरे धीरे वो गुण हमारे में प्रकट होएंगे। और धीरे धीरे जब हमारे में ऐसे गुण प्रकट होएंगे, तभी खरी खरे नमूने से तभी हमको दादा की ब्लेसिंग्स मिलेगी।
दादा की ब्लेसिंग ऐसे नहीं मिलती है। आपको ब्लेसिंग्स चाहिए क्योंकि आपको हमको प्रोग्रेस करना है लाइफ में, अच्छी तरह से पढ़ाई करके हमको किसी मुकाम पे पहुंचना है। तो दादाजी का कहना क्या होता है कि अगर आप सिंसियर रहोगे, हॉनेस्ट रहोगे, मॉरल रहोगे, तभी मेरी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आएगी, तभी आप जीवन में कुछ ना कुछ बन सकोगे। तो किसी चीज को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह से हमारे मम्मी पापा मेहनत करते हैं, वैसे हमको भी उसी सिंसियरिटी से, उसी हॉनेस्टी से लाइफ में मेहनत करके अपने मुकाम पे पहुंचने का है। ख्याल आया? बहुत बढ़िया। ओके, क्या दरिया, क्या सीखना मिला आज? दादा, आज हमें ये सीखने मिला कि हम लोग मम्मी से कंपेयर कुछ नहीं है और हमें अपना काम डिटर्मिनेशन से, एक्यूरेसी से, हमारा सारा 100% देके करने का, वो भी एकदम पॉजिटिवली। लक्ष्य, जय सच्चिदानंद। आज मुझे ये सीखने को मिला कि मम्मी के आगे अपन कुछ भी नहीं है, क्योंकि मम्मी के पास अपन से ज्यादा गुण है, इसलिए। ओके, वेरी गुड। ओके, तो आप कल का होमवर्क क्या है? तो दरिया, हाँ दादा। कल का होमवर्क क्या है? मम्मी का अच्छी चीजें को नोट करना। आप मम्मी से क्या सीखे? हाँ। What is there to learn from मम्मी? ओके दक्ष, मालूम पड़ गया? हाँ। और दीदी के साथ करके बैठ के होमवर्क करना। ओके, हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ઓકે, આપણે આજે હવે પદ સાંભળીશું. જય સચ્ચિદાનંદ કેશવ દાદા, જય સચ્ચિદાનંદ રનિ દાદા. જય સચ્ચિદાનંદ. આનંદ. કમ્પ્યુટર સાયન્ટિસ્ટ છે, જો એ કમ્પ્યુટર બેન તું કહેવાના છે આજે, રાઈટ? કમ્પ્યુટર સાયન્ટિસ્ટ ને એ શું કહેવાય? અને એને હા, તમને લોકોને શું કહેવાય? કમ્પ્યુટર સાયન્ટિસ્ટ, એન્જિનિયરિંગ. કમ્પ્યુટર એન્જિનિયર. ચાલો, ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હું ને મારું, મારું ને હું ને, જપથી સંસાર વધે. હું મારું મુક જ્ઞાની ચરણે, દાદા શ્રી ભગવાન કહે. જેવી દ્રષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ, સૃષ્ટિ તો નિર્દોષ જ છે. સુધાર તારી દ્રષ્ટિ પહેલા, દાદા શ્રી ભગવાન કહે. જગ આખું એ દોષ રહિત છે, દોષિત તું એક જ છે. સાદિયા સમજણથી મુક્તિ, દાદા શ્રી ભગવાન કહે. જગત આખું છે સંગ્રહ સ્થાનક, જોનારો ને નહીં નડે. જુઓ માત્ર નહીં સાથે લેવું, દાદા શ્રી ભગવાન કહે. કશું ન પકડો, રહો સહજ એ સ્વર્ગ માર્ગ જીવવા માટે. પુણ્યથી સઘળું આવી મળશે, દાદા શ્રી ભગવાન કહે. અહંકાર છે ત્યાં નહીં આત્મા, અહંકારી નહીં છૂટી શકે. અહંકાર મૂક જ્ઞાન
चरणे दादा श्री भगवान कहे कसायनो संयम ए संयम तपन तपस्या त्याग कहे ग्रहण त्याग थी मोक्ष न थाय दादा श्री भगवान कहे કોઈ નહીં છે મારું અથવા આખું વિશ્વ જ મારું છે એવા ભાવ એ જીવન જીવવું દાદા શ્રી ભગવાન કહે ચિતરામણ લઈ આવ્યો છું તું યથા સમય તે બન્યા કરે પરિણામે પુરુષાર્થ જ છે ને દાदा श्री भगवान कहे મહેમાન છું તું કુદરતનો એવા ભાવે જીવી રહે જરૂરિયાતો સહેજે મળશે દાदा श्री भगवान कहे લૌકિકમાં સારું ખોટું છે અલૌકિક તો જુદું કહે રાગ ને દ્વેષ છે બંધનું કારણ દાદા શ્રી ભગવાન કહે જય સચ્ચિદાનંદ જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, આ તો પાછું બહુ સરસ સરસ. આજે શું આમાંથી જાણવા મળ્યું અનન્યાબેન? કે લૌકિકમાં સારું ખોટું છે મીન્સ કે વ્યવહારમાં સાચું ખોટું છે અલૌકિકમાં જુદું કહે એટલે આપણે જે શુદ્ધાત્મા છે એ તો અલગ જ કે છે કે તું અનન્ય અલગ છે અને શુદ્ધાત્મા અલગ છે અને આપણે જે બંધાઈ રહ્યા છીએ એ બધું રાગ દ્વેષના કારણે છે આપણે બંધાયેલા હતા, હવે નહીં, હવે તો છૂટવાનું છે. તો તમને રાગ દ્વેષ હજી થાય છે? હા તો એનું શું કરશો પાછું? ટ્રાય કરું છું કે ના થાય પણ તો એ રાગ દ્વેષ થઈ જાય છે ઓકે, કેવી રીતના? કઈ એક્ઝામ્પલ? શેનો રાગ થાય, શેનો દ્વેષ થાય? હા શેનો રાગ થાય, શેનો દ્વેષ થાય? પેરેન્ટ્સ પ્રત્યે રાગ વધી જાય છે અને અમુક વાર વત્સલ પ્રત્યે દ્વેષ વધી જાય છે ઓકે, તો કિશોર દાદા વાતો કરો અનન્ય દીદીને કે આ બધું ના થઈ જાય, ના થાય એવું કરી આપો. જો દાદાની સાયન્સ બહુ મોટી છે, બહુ જબરજસ્ત સાયન્સ છે. એન્ડમાં તો લાસ્ટ સેન્ટેન્સમાં તો કહી દીધું રાગ ને દ્વેષ છે બંધનું કારણ. એટલે રાગ દ્વેષ થાય તો એનાથી શું થાય છે? બંધન વધતું જાય છે. પણ દાદાના સાયન્સ પ્રમાણે આપણે છોડે રાગ થાય ને દ્વેષ થાય પણ આપણે જાગૃતિ શું રાખવી જોઈએ? કોણે રાગ થાય છે, કોણે દ્વેષ થાય છે? જો એવી રીતે આપણે વિચાર કરીશું અને જોઈશું તો એ રાગ દ્વેષને જોનારા થઈ ગયા તો એની મેળે ધીરે ધીરે છૂટા પડી જશે. એનાથી જુદા રહ્યા તો એ બધા ધીરે ધીરે નીકળતા જશે. પણ આપણે કહ્યું કે મને થાય છે તો એ આપણે ચોટી પડશે. તો આટલી સાયન્સ તો આપણને સમજવી જ પડશે એક દિવસ. કારણ કે આ સાયન્સ છે આખી, આ બહુ મોટી ડિટેલમાં સમજણ છે કે રાગ દ્વેષ ભલે જો થતા હોય પણ એ કંઈ આપણે બંધન કરતા નથી. પણ આપણે જો એમાં ઇન્વોલ્વ થઈ જઈશું કે મને થાય છે તો પછી બંધન પડશે. ખ્યાલ આવે છે હું શું કહું છું? એટલે આપણે શું કરવાનું? આ વસ્તુ પહેલા તો સમજી લેવાનું કે રાગ એટલે શું, દ્વેષ એટલે શું. કોઈએ તમારી વખાણ કરી, કોઈ તમારા માટે સારું બોલે તો એને તમને રાગ થાય, બરોબર. પણ કોઈ તમારી સાથે તમારી વાત ના માને, જે તમે કહો કે મને વત્સલ સાથે દ્વેષ થાય છે, તો શા માટે? કારણ કે તમારે ગમતું નથી આવ્યું. પણ તમારી એ જ વખાણ કરે, તમને બહુ સારી તારે દરેક પ્રકારનું કામ કરી આવે, તારા કયા પ્રમાણે ચાલે, તો પછી તને એના પર દ્વેષ થાય?
ના. હા, એટલે આપણે શું કરીએ છીએ, આપણી ડિઝાઇન પ્રમાણે બધું જોયા કરીએ છીએ કે મને જે સારું લાગે ને એ સારું છે, પણ સામેવાળાને કંઈ બી ખોટું લાગે તો એની આપણે પરવા નથી કરતા. આપણે પોતાની પાસે શું છે, સેલ્ફ સેન્ટર થઈને બધું જોયા કરીએ છીએ કે મને શું ગમે છે. એટલે આ રાગ દ્વેષથી છૂટા થઈશું ત્યારે તો આપણે અહીંયા આપણી પ્રગતિ થશે, ત્યારે તો આપણે મોક્ષ માર્ગ પર આગળ વધીશું. આ તો બધા સ્ટેપ્સ છે. આપણે દરેક સમજો આપણે 12મા માળે જવું હોય તો 12મા માળા સુધી સ્ટેપ્સ ચડવા પડે કે ના ચડવા પડે? ચડવા પડે. ચડવા પડે ને. તો એટલી થોડો પુરુષાર્થ કરવું પડે, એટલી મહેનત કરવી પડે ને. પણ તો દાદા તો શું કહે છે કે મેં તમને સ્ટેપ્સ ચડવા માટે બી ના નથી કીધું, મેં તમને સીધા લિફ્ટમાં બેસાડી દીધું છે. પણ લિફ્ટમાં બેસતા પછી આપણે જે જાગૃતિ રાખીએ, હાથ પગ બહાર ના કરીએ, તો આપણે સીધા હળહળાટ ટોપ ઉપર પહોંચી જઈશું 12મા માળે. એટલે હાથ પગ બહાર નહીં કાઢવામાં તો આમાં બધી શું દાદાએ જોખમદારી આપી કે ભાઈ રાગ નહીં કરવાનું, કોઈ તમારા માટે બહુ વખાણ કરે તો એના પર આપણે તન્મય નહીં થઈ જવાનું, કોઈ તમારા માટે ઊંધું બોલે તેને દ્વેષ નહીં કરવાનું, આખા જગતને નિર્દોષ જોવાનું, કોઈના દોષ નહીં જોવાના. તો એ બધા સ્ટેપ્સ છે. એ આપણે દાદા શું કે છે, અલર્ટ કરે છે આખા પદમાં. દરેક ઠેકાણે એ છે. અહંકાર છે ત્યાં નથી આત્મા. આપણે અહંકાર કરીએ તો પછી ત્યાં આત્મામાં રહ્યા આપણે? ના. ના. એટલે આ સ્ટેપ્સમાં શું કહેવા માંગે છે, અહંકારી નહીં છૂટી શકે. તમે અહંકાર કરો કે હું મારા જેવો કેવું સરસ કામ કરું છું, મારા જેવો તો કોઈ છે જ નહીં, હું કેટલું બધું સુંદર રીતે કામ કરું છું, હું મમ્મીની કેવી સેવા કરું છું, મને જમતા બી બધું બનાવતા આવડે છે, મને આ કરતા આવડે છે, હું સ્ટડીમાં નંબર 1 છું. હવે આ રીતે જો બધી આપણે અહંકાર કર્યા કરીએ તો આપણે અહીંયા છૂટી શકીએ આ દુનિયામાંથી? વધારે ને વધારે પૂછતા જઈએ. તો દાદા શું કહે છે કે અહંકાર તારો જ્ઞાનીના ચરણે મેં મૂકી દે. દાદા ભગવાનને બધું સોંપી દે. વ્યવસ્થિત શક્તિ એની મેળે બધું કામ કર્યા કરે છે. તું શાનું અહંકાર કરે છે ખોટું? બધું જ્ઞાની પુરુષના ચરણે બધું મૂકી દે અહંકાર, તો પછી તારે સીધું મોક્ષનો સિક્કો વાગી જશે. જ્ઞાની પુરુષના તમને અનન્યાબેન તમને એવું થાય કે હું આમ ને મને આમ ને એવું થાય? થાય છે ક્યારેક ક્યારેક. શેમાં થાય? એક સ્ટડી બાબતે. સ્ટડી બાબતે તો ઇટ્સ ગુડ. તમે હોશિયાર હો તો એવું થાય કે હું હોશિયાર છું, વધારે હોશિયાર થવાનું, એ તો દાદામાં શક્તિ મળવાની. તો આ તો સ્ટડીમાં તો કે બીજી ઘણી વસ્તુ હોય છે, રાઈટ કેશવ દાદા? જેમાં આપણને એમ થાય કે હું આમ ને તેમ ને બધું. રાઈટ કેશવ દાદા? હા, બરોબર. એટલે બહુ જાગૃતિપૂર્વક જીવન કાઢવાનું છે, બહુ જાગૃતિપૂર્વક. કે કઈ જગ્યા પર આપણું લીકેજ થાય છે, કઈ જગ્યા પર આપણે ચૂકી જઈએ છીએ, કઈ જગ્યા પર આપણાથી આ બધી વસ્તુઓ છૂટી જાય છે. તે આખા પદમાં દરેક પેરાની અંદર બહુ અલર્ટ દાદા જેવી રીતે છેલ્લા એન્ડમાં કે છે ને, દાદા શ્રી ભગવાન કે એ આખી લાઈફ દાદા ભગવાન આ જે એક એક વાક્ય એક એક વસ્તુ સમજાવતા રહ્યા કે ભાઈ આ જગત આખું દોષ રહી છે, આખું જગત નિર્દોષ છે, પણ તેમ છતાંય બી આપણે હમણાં નહીં એમના દોષ જોઈ લીધા કે મને આની સાથે દ્વેષ થાય છે. એટલે દ્વેષ થાય છે એટલે શું કે આપણે એમના દોષ જોઈએ છે. જો આપણે એમના દોષ ના જોઈએ તો એના માટે દ્વેષ થાય જ નહીં. આપણે એમને નિર્દોષ જોઈએ ને, ના પણ આ તો મારા હિસાબને લીધે આવું કરે છે, આવી જો સમજણ ડેવલપ થાય તો એના સામેવાળા માટે દોષ કરતો હોય ને તો બી એને નિર્દોષ દેખાય. અને બોલો સામેવાળો માણસ અમારા માટે બહુ સારું કરતો હોય ને તો એના માટે રાગ ના થાય. કારણ કે તમને શું જ્ઞાન શું હાજર કરે છે, જ્ઞાન શું કહે છે કે ભાઈ આ બધા સંજોગો જે ભેગા થાય છે, સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટન્શિયલ એવિડન્સ છે, બધા આપણા હિસાબથી આવે છે. આપણા જે હિસાબ આપેલું છે તે સામેથી આવે છે. તમે કોઈને દ્વેષ કર્યું હોય તો એ દ્વેષ સામેથી આવે. એટલે દાદાશ્રી ભગવાન વારે ઘડીએ કહે છે કે ભાઈ તમે તમે વારે ઘડીએ તમે આ જાગૃતિ રાખો. આખું જગત નિર્દોષ છે, દોષિત તો તું જ છે. તારા દોષને લીધે જ બધા આવા ભેગા થાય છે, નહીં તો કોઈ તને આવો ભેગો જ ના થાય.
દાદા કહ્યું કે જેવી બરાબર. દ્રષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ. તમે જેવું જોશો એવી જ આખી સૃષ્ટિ તમને દેખાશે. તમે આખી જગતને નિર્દોષ જોશો તો નિર્દોષ જ દેખાશે, પણ તમે દોષિત જોશો કે આ દોષિત છે, આમ છે, તેમ છે, તો બધું એવું જ દેખાશે. સૃષ્ટિ તો નિર્દોષ જ છે, કમ્પ્લીટ નિર્દોષ છે. આ તો આપણી પેલી બુદ્ધિને લીધે બધું આ દેખાય છે, આમ કરે છે, આ તેમ કરે છે. એટલે દાદા શું કહે છે, બીજા ઉપર દ્રષ્ટિ તું જો નાખે છે કે આમ છે તેમ છે, સૌથી પહેલા તું કોન્સન્ટ્રેટ પોતાની જાત પર કર. જે ફોકસ છે ને તું તારી પોતાની જાત પર કરીશ ને તો તને બધું દેખાશે કે આ કોણ દોષ કરે છે, શું છે. અને પોતાની જાત પર ફોકસ કરીશું ને તો બહાર દોષ જોવાની ફુરસત જ નહીં મળશે તને. કારણ કે દાદા શું કહે છે, આપણે પોતાનું અંદર પોતાને સાફ કરવાનું છે. આપણે બધા ચોખ્ખા થઈ ગયા ને તો આખું જગત એની મેળે ચોખ્ખું થઈ જશે. બરોબર છે? બરાબર. વેરી ગુડ. સચ્ચિદાનંદ. કોલેજ ચાલુ થઈ ગઈ? હા, ઓકે, વેરી ગુડ. જય સચ્ચિદાનંદ. 1.5 week થઈ ગયું. વેરી Oh, ગુડ. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. એ વૈશાલીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ કેશવાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. રજની અંકલ, પાછું પદ વાળું પેલું સ્ક્રીન મૂકશો? એ પદ રિલેટેડ જ છે ક્વેશ્ચન. ઓકે, ઓકે, યા. બોલો, કયું હતું? હા, કેશવાનંદજી, મારે શું સમજવું હતું કે કોઈ નહીં છે મારું અથવા આખું વિશ્વ જ મારું છે, એ બંને કોન્ટ્રાડિક્ટરી છે, કે કોઈ નથી મારું ને આખું વિશ્વ મારું છે. એ થોડુંક વધારે સમજાવજો ને. હા, આપણે શું કરીએ છીએ કે ઘરમાં હોઈએ, કોઈ ફ્રેન્ડ સર્કલમાં હોઈએ તો આપણે એમને એવું લાગે કે આ મારા જ છે. છોકરા હોય, છોકરીઓ હોય, બધા મારા જ છે, મારા પોતાના છે. એના પર એવી આસ્થા બેસી જતી હોય છે ઘણી વખતે. હકીકતમાં છે નહીં. દાદા શું કહે છે, હકીકતમાં એવું છે નહીં. ત્યાં સુધી દાદા ભગવાને કહેલું કે તમને તમારા પોતાના ગયા ભાવના કોણ ભાઈ હતા, કોણ હસબન્ડ હતા, તમારા મા બાપ કોણ હતા ખબર છે? તો કે ના, કશું ખબર નથી. અચ્છા, પછી ફરી આગળ પૂછતા હતા કે ભાઈ તમારા જે હમણાં મા બાપ છે, ભાઈ છે, છોકરા છે, ફ્રેન્ડ, એ તમારા આવતા ભાવમાં તમારી સાથે તમને ફરી સાથે મળવાના છે? તો કે એ બી ખબર નથી. કારણ કે દરેક માણસ પોતપોતાના હિસાબથી, પોતપોતાના કર્મોના હિસાબથી એ ક્યાં જતા રહેશે એ ખબર નહીં. આપણું દેહ જુદું હોય. તમને એવું લાગતું કે મારે તો મોક્ષે જવું છે, તો તમે એટલા માટે એટલા બધા પરિશ્રમ કરશો, એવા ભાવ કરશો, એવું વર્તન કરશો, એવું બધી પુરુષાર્થ કરશો, તમે તો મોક્ષની ગાડીમાં ત્યાં બેસી જશો. પણ એવી કઈ કમ્પલસરી નથી, કે એવું જરૂરી નથી કે તમારા હસબન્ડ બી એ રીતે વિચાર કરે, તમારા બાળકો બી એ વિચાર કરે. એટલે દરેકને પોતપોતાની રીતે બધું, પોતાની ડિઝાઇન પ્રમાણે, પોતાની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પ્રમાણે પોતાનું જીવન બધું સેટ કરતા હોય. નહીં તો દાદા ભગવાન આ વાક્ય બોલ્યા જ નો હોત કે યુ આર હોલ એન્ડ સોલ રિસ્પોન્સિબલ ફોર યોર સેલ્ફ. કેટલું મોટું ઇંગ્લિશમાં વાક્ય, એમાં કેટલી બધી ડેપ્થ છે કે બીજો કોઈ જવાબદાર જ નથી કે તારા લીધે મને આમ થાય છે, તારા લીધે નહીં. તારો હિસાબ તું તારી સાથે તું એવું લઈને આવ્યો છે એટલે બધું આવું થાય છે. એટલે જોવા જઈએ કોઈ નહીં છે મારું આખા જગતમાં, સગો મારો કોઈ નથી. આ તો આપણે બહારથી રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટથી તમારી સગાઈઓ છે, પણ રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટથી તો એ શુદ્ધાત્મા છે, આપણો ફાઇલ છે. આપણે ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ કરવાનો છે. એટલે કેટલી બધી દાદાએ એક ડેપ્થમાં અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આપી દીધી કે આ કોઈ આપણું નથી, અથવા આખું વિશ્વ જ મારું છે. દાદા કહે છે હવે, અથવા આખું વિશ્વ મારું છે, આખું જગત મારું છે. કેટલી બધી વિશાલતા છે. આખું જગત મારું છે, વિશાલતા છે. તો ઘણી વખતે શું થાય કે ભાઈ આ બધા કેટલા બધા ટોપ પર પહોંચી ગયા છે, આ કેવા છે, હું તો ક્યાંય નથી. એટલે એવું ડિપ્રેશનમાં આવી છે. તો દાદા કે ના, આખું જગત મારું છે, અમે બ્રહ્માંડના સ્વામી છીએ.
એટલે કેટલી વિશાળતામાં આવી ગયા. એટલે બંને કેવી કોન્ટ્રાડિક્ટરી છે. આ બાજુ જોવા જઈએ તો કોઈ મારું નથી, સગાઈ મારી નથી, અને ત્યારે પેલી બાજુ લાગે કે મારી પાસે કશું નથી, હું તો કશું છું જ નહીં, મારી પાસે કઈ આવડત નથી, ફલાણું નથી, કે આખું જગત મારું છે, આખા બ્રહ્માંડના અમે સ્વામી છીએ. તો દાદા શું કે છે? એવા ભાવે જીવન જીવવું. કેવા ભાવે? જ્યારે તમને લાગે કે હું કશું નથી, કોઈ મારો તો કોઈ સગો જ નથી, તો કે દાદા ભગવાન મારા સગા છે, દાદા ભગવાન મારા છે. એટલે કોઈ પણ જગ્યાએ ડિપ્રેશનમાં થવા જેવું નથી, કોઈ પણ જગ્યાએ એલિવેશનમાં થવા જેવું નથી. એટલે દાદા કોઈ નહીં છે મારું એવું, એ પેલું મમતાના ભાગમાં છે ને, કે અટેચમેન્ટના ભાગમાં છે કે અટેચમેન્ટ કોઈની સાથે નથી, પણ જસ્ટ બીકોઝ કોઈ મારું નથી એવું ડઝન્ટ મીન કે આઈ એમ હેલ્પલેસ, કારણ કે આખું જગત મારું છે. રાઈટ? બરાબર છે ને એમાં? દાદા આખી વિશાળતામાં લઈ જાય છે. રાઈટ. એક તરફ દાદા એવું કે ભાઈ આ તારી સગાઈઓ સાચી છે કે નહીં, મારા હસબન્ડ સાથે મને બહુ પ્રેમ છે અને મને એના વગર ગમતું નથી, આમ નથી, તેમ નથી. તો પછી દાદા કે ભાઈ જયારે તમારો દેહ છૂટી જાય તો તમે એમને કહો કે તમે આની સાથે મારી સાથે હવે જયારે બધા ત્યાં બાળે છે તો તમે આવી જાઓ અહીંયા, તમને તો મારી સાથે બહુ પ્રેમ હતું. તો કે આવાતું હશે? સાચી સગાઈ હોય તો આવું પડશે. એટલે દાદા કેટલી એક્સ્ટ્રીમ લેવલ સુધી લઈ જાય છે. શાની સાચી સગાઈ છે? આ તો બધું રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ છે, વ્યવહાર છે, વ્યવહારનો સંભાવે નિકાલ કરવાનો છે. બાકી સાચી સગાઈ ને તો સાચું પ્રેમ તો દાદા કઈ જોયું? જ્ઞાની પુરુષ સિવાય ક્યાંય સાચો પ્રેમ તમને મળે નહીં આખા વર્લ્ડમાં. બાકી બધી આસક્તિ છે, બાકી બધું વ્યવહાર છે, સંભાવે નિકાલ કરવાનો છે, રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ છે. ઇટ ઇઝ નોટ અ રિયલ નથી. રિયલ આત્મા સિવાય બીજું કશું છે જ નહીં આ દુનિયામાં. બરાબર. ને પછી નીચેની જે લાઈન છે ને કે મહેમાન છું તું કુદરતનો, એવા ભાવે જીવી રહે, જરૂરિયાતો સહેજે મળશે. તો એ વસ્તુ આમ લખીને વાંચીએ કે સત્સંગમાં બેઠા હોય ત્યારે તો એવો વિશ્વાસ રહે છે કે હા જરૂરિયાતો સહેજે મળશે, પણ જે કન્વિક્શન હોવું જોઈએ ને તેને કેવી રીતે કેળવવાનું કે ગમે તે થાય, તમે ગમે તે પરિસ્થિતિમાં હોય, દાદા તમારી સાથે જ છે ને તમને જે જરૂરિયાતો છે તે પૂરી પડી જ રહેશે. હા, મળી જ રહેશે. બરોબર. પણ એ કન્વિક્શન કેવી રીતે આવે? એ આવે શું? કેવી રીતે આવે કે આપણે એ દ્રષ્ટિથી જોવું પડે, તમને ઓબ્ઝર્વ કરવું પડે કે સવારે તમે ઉઠ્યા તો તમે કઈ બી રીતે કશું ના કરો. એક દિવસ દાદા કે છે ને કે ભાઈ આપણે એક દિવસ લગામ છોડી દેવાની, પછી જોવાનું કે ભાઈ તમને દરેક વસ્તુ મળે છે કે નથી મળતી. એટલે તમે એ દિવસે ઓબ્ઝર્વ કરશો કે જે કઈ પણ જરૂરિયાતની વસ્તુ છે એ તમને સામેથી સહેજે રીતે મળે છે. પણ આપણે એવું અહંકાર કરીએ છીએ કે હું ચાય ના બનાવું તો કેવી રીતે બનશે, આ નહીં કરું તો નહીં કરશે. એટલે કુદરતનો નિયમ છે. આપણે શું છે કે આપણે બહુ જન્મોથી આ આવું અધ્યાસ પડી ગયો છે કે હું આ ના કરું તો નહીં થાય, હું ઓફિસમાં આવી રીતે બધું પ્લાનિંગ ના કરું તો નહીં થાય. દાદા કે સહજ રીતે તમારે એવું કહીએ કે ભાઈ તું આજે, દાદા એક પેલા બેનને પૂછતા હતા કે ભાઈ દિવસમાં તમને કેવું રહે છે, આજે કેટલા પ્રતિક્રમણ કર્યા? તો દાદાને એવું ઓબ્ઝર્વ દેખાતું હતું કે એને એવું પકડમાં આવી ગયો છે કે હું કરું છું બધું આ. તો દાદા શું કરતા હતા, એમનું ઇન્ટરવ્યુ કેવી રીતે લે કે પેલા 2-4 દિવસ તો એને પૂછે કે તારે કેવું રહે છે, તો બહુ વખાણ કરે એમની કે હા દાદા મારે દિવસમાં તો આજે 10-50 વખત તો મેરા પ્રતિક્રમણ થયા, આટલા સામાયિક થયા, આમ થયા, અને પછી દાદા બહુ સારું રહે છે, બધું આમ રહે છે. તો દાદા બી ખુશ થાય કે દાદાને તો બારે ઘડી કઈ બી પ્રશ્ન પૂછીએ તો દાદાને તો સૌથી પહેલા સાયન્સ દેખાય કે ભાઈ આ કોણ કરે છે. તો એક દિવસ પેલા બેન આવ્યા નહીં 2-3 દિવસ સુધી, તો પછી દાદાએ પૂછ્યું કે ભાઈ કેમ દેખાયા નહીં, આજે કેટલા બધા પ્રતિક્રમણ કર્યા? કે દાદા રહેવા દો ને, મારા પગ એટલા દુખતા હતા તો આજે તો સામાયિકમાં બી નથી બેઠી ને કોઈ પ્રતિક્રમણ કર્યા ને કશું. દાદા 3 દિવસથી આમ સૂઈ પડી હતી. તો પછી દાદાએ પૂછ્યું
કે પ્રતિક્રમણ સામાયિક તમે કરતા હતા કે તમારા પગ કરતા હતા? એટલે શું કહેવા માંગે છે કે આ બધું જે કંઈ કરો છો એ તો બધા સંજોગો ભેગા થાય, બધી તબિયત સારી હોય ત્યારે બધું મન ખુશ હોય, મન શાંત હોય, મન ઠેકાણે હોય ત્યારે તમારા સામાયિક પ્રતિક્રમણ થાય. ને મન કઈ બૂમાબૂમ કરતો હોય તો એકે પ્રતિક્રમણ થાય નહીં. એટલે આપણે દાદા શું કહેવા માંગે છે કે આ બધી વસ્તુઓ બધી નેચરલ છે. દરેક વસ્તુ જે તમને મળે છે કુદરતની તરફથી, આ તબિયત તમારી સારી રહે છે, તબિયત બગડી રહે છે, આ બધું તમારે એ દ્રષ્ટિમાં નિરંતર એ લક્ષ્ય રાખો કે ભાઈ આ બધી કુદરતી વસ્તુ છે અને કુદરત સહજ રીતે બધું સહજ રીતે આપ્યા જ કરે છે. પણ આપણે ખોટું અહંકાર કરીએ છીએ કે હું કરું છું, આમ કરું છું, બહુ સામાયિક કરું છું, બહુ પ્રતિક્રમણ આમ કરું છું. એટલે આ સાયન્સને સમજવાનું છે. આખો દિવસ એવું રહેવું જોઈએ અને લગામ છોડીને બી એક વખત ઓબ્ઝર્વ તો કરો કે કેવી રીતે બધું થાય છે. પછી તમને આમ તરત જ ખ્યાલ આવી જશે કે સારું આ વસ્તુ બહુ નેચરલ છે. આપણે અહંકાર કરીએ છીએ કે હું ના કરું તો ના થાય. પછી તમને અંદર ડિટર્મિનેશન જેવું થઈ જશે 101%. અને એ ભાવે જ પછી તમે રહી શકશો, જેને નેચરલ કહેવામાં છે. દાદા કે ને કે હમણાં ચાલો મુંબઈ જઈએ, તો દાદા કે તમે કહેતા હો તો જઈએ પણ હમણાં મને લાગતું નથી, સંજોગો બરોબર નથી. તો પછી તરત જ દાદા કે હા બરોબર છે. પણ આપણે એને પકડી રાખીએ છીએ કે ના આવું જ થવું જોઈએ, હમણાં જ નીકળી જવું જોઈએ, આમ કરીશ તો તરત જ એની રિઝલ્ટ આવશે. એટલે બુદ્ધિ બહુ કામ કરે છે. પણ દાદા શું કે છે કે બુદ્ધિને બાજુમાં બેસાડો. બુદ્ધિને તો એટલું જ વાપરવાનું હોય કે ભાઈ કોઈક જગ્યાએ તમારું હાથ પગ ક્યાં અટકી ગયું હોય, ક્યાં તમારે પથ્થર ઉપર હાથ આવી ગયો હોય, તો બુદ્ધિને તે વખતે કેટલું બધું વાપરવાનું કે આમ કરીને ફરાવીને આમ તેમ કરીને હાથ બહાર કાઢી નાખવાનું. એટલી જ બુદ્ધિની જરૂર છે. ને આ સેમ કોન્સેપ્ટ બિઝનેસમાં પણ અપ્લાય થાય છે ને, કે તમે નેચરલી તમે બધું ઓબ્ઝર્વ કરો શાંતિથી બેસીને કે કેવી રીતે બધું થઈ ગયું છે તમારા પ્રયત્નો સિવાય, તો તમને ખ્યાલ આવે કે યુ આર નોટ ધ ડુઅર. આ બધું થઈ રહ્યું, કુદરત કરી રહી છે. એ દાદા શું કહેતા હતા કે તમે તમારા સિન્સિયર એફર્ટ્સ નાખો, ધેટ્સ ઓલ. સિન્સિયર એફર્ટ્સ નાખો. ભાઈ સમજો તમારે ભાઈ 9 વાગે ઓફિસમાં જવાનું છે અને સાંજે 5 વાગે છૂટી જવાનું છે, બરોબર? તો એના પછી તમે 11 વાગ્યા સુધી બેસી રહો, પછી હજુ મહેનત કરો, આમ કરો તેમ કરો, તો કે એ બરોબર નથી. નેચરલમાં શું કહે છે, કુદરતના નિયમ પ્રમાણે શું કહે છે કે તમે 7 વાગે જો બધાએ શટર બંધ કરી દીધું છે તો તમારે શટર બંધ કરીને જતા રહેવું જોઈએ. બરાબર. એટલે નિયમ પ્રમાણે ધંધામાં પણ એ રીતે નિયમ પ્રમાણે સહજ રહેવાનું છે, બહુ સહજ રહેવાનું છે. કારણ કે આપણે એ લક્ષ્યમાં તો હોવું જોઈએ કે આ કરે છે કોણ, આ વ્યવસ્થિત શક્તિ શું છે, અને એમાં મેં વન ઓફ ધ પાર્ટ છીએ, વન ઓફ ધ એવિડન્સ છીએ. બાકી બધું કુદરતનું સંચાર બહુ સારી રીતે ચાલી રહ્યું છે. બરાબર. એક બીજો ક્વેશ્ચન હતો કેશવાનંદજી, કે હું દાખલો આપું કે કોઈ ચીકણી ફાઇલ હોય, હવે એનો પહેલા સામેથી ફોન આવે ને હું ના લઉં, પછી હું એને 4-5 વાર ફોન કરું ને એ ના લે ને, એટલે બુદ્ધિ અંદર બધું બતાડવા માંડે કે ઓ હવે તો એ લોકો તમને that person must be really mad at you ને આમ થઈ જશે ને તેમ થઈ જશે, ને અંદર ગળમથલ ચાલે. પછી એના પ્રતિક્રમણ કરું, પણ તો એને સમજાવવાનું કેવી રીતે કે આ સંબંધો તો બધા વ્યવહારના સંબંધો છે, એમાં શું શોધે છે તું શું વૈશાલી, કે એક ફોન આવે કે ના આવે કે? હા, એમાં શું છે કે આપણે નેચરલ વિચાર કરવાનો હોય કે સમજો કોઈ આપણે ફોન નથી આવતો, આપણે બહુ બધી એમની કાળજી કરતા હોઈએ, આમ કરતા હોઈએ, તો ઇટ ઇઝ નેચરલ કે આપણે એવું થાય કે ચાલો એને કંઈ બહુ અહંકાર થઈ ગયો છે, હવે આ પોતાની જાતને શું સમજે છે, આટલું ફોન કોલ જાય, અમારું નંબર દેખાય, કેશવ હેઝ કોલ, અને નંબર જોયા પછી બી આટલે 2 કલાક થઈ ગયા, રેસિપ્રોકલ નથી કરતા. મગજ એનું ઠેકાણે છે કે નહીં, પોતાની જાતને શું ને શું સમજે છે, એ બુદ્ધિ તો બતાડે, બુદ્ધિનું કામ જ છે આ બધું બતાડવાનું. પણ દાદા ભગવાનની સાયન્સ સમજ્યા પછી આપણે શું વિચારવું જોઈએ કે ભાઈ એના કઈ સર્કમસ્ટન્સીસ બધા ભારે હોય, કઈ પોતે બીમાર પડી ગયા હોય, તથા ઘરમાં કોઈ આવી ગયા હોય, કઈ એવા સંજોગ હોય કે વાત નહીં કરી શકતા હોય. એટલે બધું એવી રીતે પોઝિટિવને લઈ આવવાનું જેથી કરીને એનું નેગેટિવ બધું બંધ થઈ જાય.
કારણ કે નેગેટિવ જોઈએ તો તમને તો પાછળ ખબર ના હોય કે શું થયું હોય. પછી ઘણી વખતે એવું બી થતું હોય છે કે આપણે પછી ફોન કરીએ તો કે મેં તમને 2 વખત કોલ કર્યા, પણ બેન મારી તબિયત એટલી ખરાબ હતી કે હું વાત બી નહોતી કરી શકતી. Yeah. પણ પછી આપણે કેટલું ઊંધું જોઈ લેતા હોઈએ છીએ. તો આપણે શું કરવાનું, એવા સંજોગોમાં જ્યારે એવું થઈ જાય તો આપણે એની પોઝિટિવ દ્રષ્ટિ જોવાની કે અમે દાદા ભગવાન પાસે ગયા હોય, 4 દિવસ નહીં આવ્યા હોય તો ચોથા દિવસ પછી દાદા એવું પૂછે નહીં કે કેમ 4 દિવસ નહોતો આવ્યો, પણ દાદાને દેખાઈ આવે કે આ કેવો માણસ, દાદા વગર 1 મિનિટ રહી નથી શકતો. તો એને પછી તો સામેથી ઉલટું પૂછે બરોબર છે ને, કઈ તકલીફ તો નથી ને. એટલે અમને કેવું લાગે કે દાદા એવું તો નથી બોલતા કે ભાઈ 4 દિવસ તું ક્યાં હતો, પણ સામેથી પૂછે છે. તો પછી હા દાદા મારી તબિયત બહુ ડાઉન થઈ ગઈ હતી, પછી હું તો હોસ્પિટલાઇઝ થઈ ગયો હતો. દાદાને બધું દેખાય, પણ તેમ છતાં દાદા કેવી રીતે ટેકલ કરતા હતા એ આપણે શીખવા જેવું છે. નહીં તો નોર્મલી આપણે મનુષ્ય તરીકે આ વ્યવહારમાં શું કરે, તમે 4 દિવસ તમારું કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ તમે કોઈને સોંપ્યું હોય અને બિલકુલ થાય નહીં, કઈ ફોન બી ના આવે, તો આપણે કેટલા બધા વિચારો કરતા હોઈએ છીએ એના માટે. He is not sincere. He doesn't have that sense to call me back. કે ભાઈ I am not able to come to your house. I am not able to do your work. એવું બધું વિચારતા જ નથી. એટલે દાદાની સાયન્સ પ્રમાણે આપણે જબરજસ્ત પોઝિટિવ રહેવાનું છે, જબરજસ્ત પોઝિટિવ. કારણ કે અમે આખી લાઈફ દાદાને 1 સેકન્ડ માટે બી કઈ બી નેગેટિવ વસ્તુ જોયેલી નહીં. બરાબર, પડી ખબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ભાઈ हाँ जी, બધાને જય સચ્ચિદાનંદ. રજનીજી જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જી શેર કરવાનું ઓપ્શન આપજો. ના કરો. ઠીક. હાજી, આજના વોટ્સએપમાં છે આ એકલું બ્રહ્મચર્ય છોડે તો બધું આખું જગત આત્મી જાય છે હળહળાટ. એક બ્રહ્મચાર્ય પાલવાથી તો બધું આખું જગત ખલાસ થઈ જાય છે ને, અને નહીં તો હજારો ચીજો છોડે પણ એ કશું ભલીવાર આવે નહીં. અને આ હજારો ચીજે છોડો પણ એ કશું ભલીવાર આવે નહીં આ થોડું માટે. હા હા હા. એટલે આપણે દાદા શું કહેવા માંગે છે કે તમે 1000 વસ્તુ છોડી દો, મેં તપ કરો, ત્યાગ કર્યો, પણ પહેલી વસ્તુ તમે ના છોડો તો તમારે છે ને કશું ભલીવાર, તમારામાં કઈ બરકત આવે નહીં, તમારામાં કશું થાય નહીં, તમારામાં કઈ ડેવલપમેન્ટ થાય નહીં, તમારામાં કઈ પ્રગતિ થાય નહીં. 1000 ચીજો છોડો. દાદા હું સત્ય બોલું છું, દાદા હું આમ કરું છું, દાદા હું સવારે આટલા વાગે ઉઠીને ફરવા, આટલા વાગે ઉઠીને વિધિ કરું છું, પણ કશું ભલીવાર આવે નહીં. એટલે સંસારિકમાં અને આધ્યાત્મિકમાં બંને. હા, કારણ કે શું છે, તમે કઈ વસ્તુ માટેની કમ્પેરિઝન કરે છે. એક બ્રહ્મચર્ય પાળવાથી તો આખું જગત જ ખલાસ થઈ જાય. એટલે તમારે બધા જે જગ્યાએ તમારે બધી અટકણો છે, જે જગ્યાએ તમારે બધું બીજ પડે છે, જે જગ્યાએ તમારે ફરી આગળની નવા બીજ પડે છે અને ફરી તમને ભટકામણ થાય છે અનંત અવતારો સુધી. અને નહીં તો એટલે આ જો તમે નહીં છોડો તો પછી એના પછી તો દાદા હું તો બહુ સવારે ઉઠીને આમ કરું છું, તેમ કરું છું. અરે પણ તું બ્રહ્મચર્યમાં રહે છે તો એને કશું ભલીવાર નહીં થશે. સંસારિક જીવનમાં પણ નથી ભલીવાર છે ને, કશું ભલીવાર ના પડે ને, कसूं संसारिक में जो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसके कारण जो है ये थोड़ा આમાં એક વાક્યમાં બહુ ડેપ્થ છે. હજારો ચીજો છોડો, હજારો ચીજો છોડો એટલે તમે ગમે તેવી બધી માથાકૂટ કરો, આ કરો તે કરો, બધું છોડી દો. ભાઈ હું સવારે નથી ખાતો, ચોવિયાર કરું છું, ફલાણું કરું છું, બધી ચીજો તમે છોડી દો, પણ કશું ભલીવાર આવે નહીં. એટલે દાદા કાયમ શું કરતા હતા, એક બ્રહ્મચર્ય પાડવાથી તમે છે ને ઠેઠ સુધી આખા જે તમે ઇમેજિનેશન કરો, કલ્પના કરો, ઠેઠ કેવળ જ્ઞાન સુધી પહોંચી જાઓ.
बाकी कશું भली बार आवे नहीं। वो मतलब उसमें मतलब कि संसार में भी जो है वो जो है संसारिक जीवन में भी जो है वो क्लेश वगैरह होता है ना उसके, अगर ब्रह्मचर्य रहेगा तो। हाँ हाँ हाँ, पूरा संसार ही पूरा संसार में कुछ किसी भी प्रकार की जो प्रगति है, जो प्रोग्रेस होनी चाहिए, वो सब खलास हो जाएगी। फिर ये है, पुरुषार्थ किसे कहते हैं? जो करे वह सफल हो जाए वह पुरुषार्थ। हाँ, सफल हो जाए वह पुरुषार्थ है। वह सफल हो मतलब सक्सेस हो। आप पुरुषार्थ हम्म करते हो, पुरुषार्थ करते हो, बरोबर। तो वो सच्चा पुरुषार्थ कब है? कि जब वो सफल हो, हम्म सक्सेस हो। बाकी तो आप बोलो आप पुरुषार्थ करो, समझो आप पुरुषार्थ करते हो मुझे ब्रह्मचर्य पालन करने का है, उसके लिए सब करते हो, पर वो सफल नहीं होता है, तो मतलब आपका वो पुरुषार्थ बरोबर नहीं है। वो आज के टाइम में मन वचन का है कि एकता नहीं होने के कारण वो पुरुषार्थ सही सफल नहीं होता है ना। जो मन में सोचते हैं हाँ वो वर्तन में नहीं आता है, वैसे होता नहीं हाँ है कोई ना कोई। हाँ, वो वहां की सही है, कचास रह जाती है, वहाँ उल्टा 50 हो रह जाता जाएगा। है जो है। मन हाँ मन में सोचते हैं कि हमको ये काम करना है, लेकिन वो उसका देह साथ नहीं देगा, तो वैसा ऐसा होता है ना जो है उसमें। हाँ, क्योंकि मन वचन काया का एकात्म भाव नहीं रहता है, तो मन वचन काया का एकात्म भाव नहीं रहेगा तो कहाँ से पुरुषार्थ शुरू होएगा? जो मन में और हो, जो और वाणी में हो, जो वर्तन में हो, तभी खरा पुरुषार्थ शुरू होता है। और उसमें ये भी मुझे समझ में आता है कि जो है कि आज जो हमारे में जो मनोबल, वचन बल और देह बल, वो भी उसकी भी कमी है जो है, उसके कारण भी जो है पुरुषार्थ नहीं होता है हाँ सफल। हाँ, मनोबल तो ज, चाहिए ज, ना। हाँ, जैसे हम किसी को कोई बोलते हैं कोई चीज, तो वो हमारी बात नहीं सुनता, मतलब हमारी वचन बल नहीं है उसमें। हमारी मन हाँ का जो है वो नहीं हुआ, हमारा मनोबल नहीं है, हमारा देह से हम कुछ कार्य कर रहे हैं वो नहीं हुआ, तो हमारा देह बल नहीं है, ऐसा भी होता है ना। हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है। क्योंकि मनोबल नहीं होगा तो आप किस तरह से उसको आगे पुरुषार्थ को आगे निकल सकेंगे? मनोबल कमजोर होगा तो बोला मेरे से तो होता ही नहीं है, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं रहती है, मेरे से कोई विधि होती नहीं है, तो वहां पर मनोबल ही नहीं है, तो फिर कहाँ पर पुरुषार्थ की शुरुआत होगी? और ये है જ્યાં પ્રેમ છે ત્યાં દોષ નથી, વેપારી પ્રેમ આવ્યો ત્યાં બધા દોષ દેખાય। बात हाँ, समझ। कारण के जहां पर सच्चा प्रेम होता है तो वहां पर कोई भी दोष दिखाई देता है। अच्छा, सामने वाले को एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसा है वैसा ऐसा वैसा होता है है। वैसा है, बिल्कुल लेन किसी देन भी। लेन देन नहीं होता किसी प्रकार का जो हाँ है, वो इच्छा नहीं होती सामने, वो ये बताना चाह रहे हैं ना। हाँ, फिर एक लास्ट है, व्यापारी व्यापारी संबंध क्या होता है? लेन देन का संबंध होता है, उसको लेन व्यापारी देन बोलते का। हाँ हाँ। જ્યાં આકર્ષણ ત્યાં મોહ, આકર્ષણ વાળી જગ્યા શુદ્ધ ઉપયોગ રાખો, એનાથી એ જગ્યા તમને હેરાન નહીં કરે। આ हैं। થોડું આ हाँ સમજાવજો, આ શુદ્ધ ઉપયોગ રાખો એનાથી એ જગ્યા તમને હેરાન નહીં, કે આપનો કોઈ एक्सपीरियंस हो तो आप थोड़ो हाँ। कहजो। हाँ जहाँ आकर्षण ત્યાં मोह। अभी हाँ जहाँ जिस जिस जगह भी आकर्षण होता है तो वहां पर तो मोह होता ही है, नहीं तो आकर्षण होगा ही नहीं। पर मोह है तो वहां पर आकर्षण होगा। आकर्षण वाली जगह शुद्ध उपयोग रखो। अभी जहां जहां भी आकर्षण होता है तो अगर आपने शुद्ध उपयोग रखा, भाई उसके अंदर शुद्धात्मा देखा, तो वहां पर आकर्षण होगा। स्त्री है, स्त्री को आपने पर देखा, अट्रैक्शन होता है। पर अगर उसमें आपने देखा तो ये तो पुद्गल है, ये तो बॉडी है, उसको उसको शुद्ध उपयोग से अंदर इसके अंदर शुद्धात्मा परमात्मा है, तो वहां पर कभी आकर्षण होगा, मोह होगा? मतलब वो मतलब शुद्ध उपयोग करने से वो आत्मा का सुख मिलता है, इसलिए वो दूसरा वो जो है छूट जाता है, ऐसा समझ में आता है, सही है ऐसा। हाँ, शुद्ध उपयोग रखा तो हाँ आपको जो पुद्गल से अट्रैक्शन होता है वो पूरा अट्रैक्शन खलास हो जाएगा। हाँ। आकर्षण नहीं होएगा, मोह नहीं वो होएगा। वो वो जैसे वो एग्जांपल देते हैं कि जो चाय पीने के बाद जलेबी फीकी लगती, वो वाला बात है ना। हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है। मतलब सॉरी, उल्टा बोल दिया, जलेबी खाने के हाँ बाद चाय फीकी लगती है। हाँ, हाँ फीकी लगती है, सही बात है। समझ में आया, ठीक है। हाँ जैसे
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. હવે થોડી આપણે સામાયિક પ્રતિક્રમની વાત કરીએ. હવે ચાલી રહ્યું છે કે આપણે દોષો આપણે આઈનામાં જઈને ફાઇલ નંબર 1 સાથે વાતો કરો. તો એ તમારો એક્સપિરિયન્સ કે તમારો શું દાદાની ક્યારે તમને દાદાએ શીખવાયેલું ને બધું જો યાદ હોય તો જરા પાડો. કારણ કે આમાં ગઈકાલે સંતોષ આવી જાય કે તમારે એમ કહેવાનું તું ચોર છે તો ખ્યાલ આવે તમે બધી ક્યાં ચોરીઓ કરો છો. પણ આમ પછી બીજા તો એવા તો ઘણા બીજા નવકલમના આપણે દોષો થતા હોય છે. થોડો પ્રકાશ પાડો. હા, દાદાએ હવે બહુ જબરજસ્ત જાગૃતિ આપેલી છે કે આ કેવી રીતે દોષ થાય છે, શા માટે દોષ થાય છે, આપણે કેવી રીતે આ ફાઇલ નંબર 1 ઉપર નિરંતર ઉપયોગ રાખવાનો કે આપણે સવારથી સાંજ સુધી જ્યારથી ઉઠ્યા અને ત્યારે સૂતા સુધી કેવી રીતે અમે આખો દિવસ રહ્યા, કેવી રીતે આપણે બધાની સાથે વાતો કરી, વાતો કરતી વખતે આપણે રિયલ અને રિલેટિવ જોયા કે નથી જોયા, એ ઉપયોગ જ્યાં સુધી નહીં રાખીએ ને ત્યાં સુધી આપણે અહીંયાથી ફાઇલ નંબર 1 થી છૂટા બી નહીં થઈશું. દાદા શા માટે એવું કહેતા હતા? કારણ કે આખો દિવસ ઇવન દાદા ભગવાન પોતે આવા પરમાત્મા 14 લોકના નાથ અને જે નિરંતર છૂટા રહેતા હતા, તેમ છતાંય બી અમે એમના રૂમમાં રહેતા હતા તો અમને ખબર પડતી હતી કે દાદા શું કરી રહ્યા છે. પેલું એક નાનો આઈનો હતો, આવો રાઉન્ડ જેવો આઈનો, એ પહેલા જમાનામાં હતું, એ દાદાની પલંગની બાજુમાં જ રહેતું હતું. તો ગમે ત્યારે બી આમ આઈનો કરીને પછી આમ જોતા હતા, પછી વાત કરતા હતા. પછી કે છે, પછી અમને બોલાવીને પૂછે કે ભાઈ દાદાની આંખો કેવી છે, હવે બધી પીળી થઈ છે, દાદાને કમળી થતી હતી તો આંખો એકદમ પીળી થઈ જતી હતી. તો એ બી ઓબ્ઝર્વ કરે કે ભાઈ આ કેટલી બધી. તો અમે કહીએ કે દાદા હજુ પીળી છે, તો કે ના તને કશું જોતા આવડતું નથી, તને ખબર પડતી નથી. એટલે એ જોઈને બી દરેક વસ્તુમાં કેવી રીતે પોઝિટિવ જોવાનું, કેવી રીતે સરસ તંદુરસ્તી છે. આમ કમજોર પડી ગયો હોય તો પછી કે ના તું ચિંતા ના કરીશ, અમે તમારી સાથે બેઠા છીએ. આવી રીતે દાદા પોતે વાતો કરતા હતા અને બધી રીતે છૂટાપણાની જાગૃતિમાં ટોપ ઉપર રહેતા હતા. કારણ કે એ જો ના કરે તો આપણે ક્યારે એકાકાર થઈ જઈએ ખબર નહીં. એટલે અમે વિચારતા હતા કે દાદા ખાલી આમ બધી જે વાતો કે છે કે એમાં દાદા પેલા પ્રોસેસમાં ઓલરેડી હતા, પણ તેમ છતાં બી દાદા જેવી રીતે કહેતા હતા કે અમે દિવસમાં 3 વખત 9 કલમો બોલતા હતા, તો દાદા ભગવાનને શું જરૂર હતી બોલવાની 3 વખત? એટલે આ કાળ કેવું ભારે છે. એટલે આપણે વિચારવું જોઈએ કે આપણે પણ દાદાના કયા પ્રમાણે 3 વખત તો મિનિમમ કરવા જોઈએ, જેથી કરી 3 વખત આટલા મોટા પ્રતિક્રમણ થાય છે. આપણે વારે ઘડીએ આપણે મિસ કરી દેતા હોઈએ છીએ, વારે ઘડીએ અમારાથી આ છૂટી જવાતું હોય છે, વારે ઘડીએ દોષ દેખાતા હોય છે, વારે ઘડીએ આપણાથી દોષો થતા હોય છે. તો આ 9 કલમો બોલવાથી વારે ઘડી દાદા કહેતા હતા આ મોટામાં મોટું પ્રતિક્રમણ છે. 9 કલમો શું છે? મોટામાં મોટું પ્રતિક્રમણ છે. એટલે આપણે જ્યાં સુધી આ પુરુષાર્થ નહીં માંડીશું ત્યાં સુધી આ ગાડી આપણી આગળ વધશે નહીં અને કાયમ યાર્ડમાં ને યાર્ડ ફરતી રહેશે. ને અમને એવું લાગશે કે અમે બહુ કેટલા આગળ ફરીને આવ્યા છે, 1000-2000 કિલોમીટર આગળ નીકળી ગયા, પણ ગાડી તો ત્યાંની ત્યાં યાર્ડમાં જ ફરતી હોય. એટલે દાદા ભગવાન પોતે કહેતા હતા કે ગાડી યાર્ડમાં ફરતી હોય અને કે હું આટલા કિલોમીટર આગળ ફરી આવ્યો છું. એટલે આપણે જાગૃતિ વારે ઘડી એવી રાખવાની છે કે આપણે છૂટાપણું કેટલું રહે છે, આપણે કઈ કઈ જગ્યાએ એકાકાર થઈ ગયા. અમને તો રોજે બેસાડીને પૂછતા હતા કે જા ખૂણામાં બેસી જા અને પછી આખું બધું જોઈ કાઢ, પાછલું શું થયું, કેટલી વાર ઉપયોગમાં રહ્યું, અને પછી બધું પ્રતિક્રમણ કર અને પછી બધું રોજે સાફ કરવાનું. તો એ દાદાએ શીખવાડ્યું કે રોજે રાત્રે સૂતા પહેલા આખી કેસેટ રિવાઇન્ડ કરીને પાછલું બધું જોઈ લેવાનું. આપણે આખા દિવસ દરમિયાન ક્યાં ક્યાં દોષો થયા, કઈ કઈ જગ્યાએ આપણે આજ્ઞા ચૂક્યા, કઈ જગ્યાએ આપણે રિલેટિવ નહીં જોયું, કઈ જગ્યાએ 5 આજ્ઞા રહી ગઈ, આખા દિવસમાં કઈ જગ્યા પર આપણે અથડામણ થઈ, કઈ જગ્યાએ કશાયો કર્યા.
આ બધું જોવા પછી ધીરે ધીરે એમના પ્રતિક્રમણ કરતા જશો, સાફ કરતા જશો, તો દિવસે દિવસે એક દિવસ આખી સ્લેટ સાફ થઈ જશે. પછી તમને જીવન જીવવાની મજા આવશે અને જીવન જીવવાનું તમને આનંદ આવશે અને છૂટા પડવાનો આનંદ આવશે. એટલે આ એક કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ છે. અને આપણે તો દાદા કે જ્યાં સુધી આ દેહ છૂટ્યો નથી ત્યાં સુધી આપણે એક જ લક્ષ્ય રાખવાનું છે કે કેમ કરીને હું નિરંતર દાદાની આજ્ઞામાં રહું, કેમ કરીને નિરંતર દાદાના કયા પ્રમાણે જીવન કાઢું, કેમ કરીને આખો દિવસ હું ઉપયોગમાં રહું. અને દાદાએ જે આવું આત્મા જોયું છે, જે દાદા એના સુખમાં રહેતા હતા, એવા અનંત સુખના જે દાદાએ દર્શન કરાવ્યા છે, એને હું કેવી રીતે પકડી રાખું જેથી કરીને મારા આવતા એક બે ભાવમાં સીધું મોક્ષે જતું રહેવાય. કારણ કે વારે ઘડીએ અમને તો એવું વૈરાગ આવે કે સારું આ બધું જોયા પછી, આખું સંસારમાં આ બધું ફર્યા પછી, આટલું બધું હોવા છતાં આ તો દાદાનું વિજ્ઞાન અને જ્ઞાન મળી ગયો, નહીં તો સેકન્ડે સેકન્ડે વૈરાગ જ લાગે. આ સંસારમાં વૈરાગ જ લાગે, કારણ કે આપણા ધાર્યા પ્રમાણે કશું થતું જ નથી. એટલે આ વિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી આપણે તો નિરંતર સમાધિમાં રાખે એવું વિજ્ઞાન છે, એને પકડી રાખવા જેવું છે. અને એને એવી રીતે આજ્ઞામાં રહેવાનું છે કે આપણે નિરંતર સમાધિ રહે. બરોબર છે? બરાબર, બહુ સરસ, બહુ સરસ. આ તમે બહુ સરસ કર્યું. આપણી કચાશ તમે બધા આજે તમે પરફોર્મ કર્યું. વેરી ગુડ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. વૈશાલીબેન, કશ્યપભાઈ, પ્લીઝ ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વત્સાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સવ પાવપણાસનો, સૌ પાવપણાશણો, મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ, મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ, પરમમ હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓ. હવે પછીનો પ્રોગ્રામ કાલે સવારના 6:30 વાગે ઝૂમ ઉપર વિધિમાં